नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव्वसाहुणं एषो वञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्यसिं परमं भवै मङ्गलम् अर्हन्तो गवौत इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नात्रया राधका पंचैते परमेष्ठिनां प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् सुधासुदरवाक्योष्णा निर्मलीकृतदिमुख मृगलक्ष्मा तमशान्ते शान्तिनाथ जिनोस्तु वीरा सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरम्बुधा संश्रिता वीरेणापि अतः स्वकर्मणि चयो वीराय नित्यं नमो वीरा तीर्थमिदं प्रौतमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीकीर्तिकान्तिनिचय श्रीवीरभक्तिसे ઓમ આપણો જે 10 લક્ષણા ધર્મનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે. થોડું હિન્દી આજે आज हिंदी वाले भाई आए हैं. हमारा अभी 3 वीक से 10 लक्षणा धर्मों के ऊपर स्वाध्याय चल रहा है. जो 10 लक्षणा धर्म है वो दिगंबर समाज उसको फॉलो करता है. वो भी कोई अलग नहीं है, वो भी आत्मा के तरफ ही ले जाता है. और वो जो 10 लक्षण है वो आत्मा के 10 गुण है और उसको मोक्ष का लेडर बताया है. निसरणी बोलते हैं गुजराती में, लेकिन जो मोक्ष के लेडर बताया है उसका 10 स्टेप है. और ये 10 स्टेप है वो 10 आत्मा के लक्षण है. और जैसे जैसे हम ये एक एक लक्षण प्रकट करते हैं आत्मा में ही है. ये लक्षण मीन्स आत्मा के गुण ही है. लक्षण से कोई भी 2 चीज अलग कर सकते हैं हम. जो लक्षण दिखता है लक्षण से हम कोई भी 2 चीज को अलग कर सकते हैं, उसको लक्षण बोलते हैं. कि जो एक चीज में है वो दूसरी चीज में नहीं है. इसीलिए ये 10 गुण स्पेशल है जो आत्मा में ही है, लेकिन वो कर्म के आवरण से आवृत हो गए, दब गए अंदर. तो उसको बाहर निकालना है. और जैसे जैसे हम एक एक गुण को प्राप्त करते जाएंगे ऐसे ऐसे ये एक एक स्टेप चढ़ते जाएंगे आगे. और जब 10वें गुण पे आएंगे तब मोक्ष के द्वार पे पहुंच जाएंगे. इसीलिए 10 स्टेप को मोक्ष की निसरणी, मोक्ष के लेडर बताया है. और उसका 2 सपोर्ट बताया, वो त्याग और वैराग्य. उसके बगैर हम ये 10 गुण में आगे नहीं बढ़ सकते. तो उसमें से हमने 4 स्टेप्स पे स्वाध्याय किया है. पहला स्टेप है उत्तम क्षमा धर्म. दूसरा स्टेप उत्तम मार्दव धर्म. मार्दव मीन्स माया का त्याग, मान का त्याग. फिर उत्तम आर्जव धर्म. आर्जव धर्म मीन्स माया का त्याग. तो उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम मार्दव, आर्जव एंड उत्तम सत्य, वो 4 धर्मों पे हमने
चिंतन किया। आज हम 5वां स्टेप, उत्तम शौच धर्म, शौच, और 6ठा स्टेप उत्तम संयम। तो ये दो धर्मों पे आज हम चिंतन करेंगे। એટલે શૌચ એટલે પવિત્રતા, ચોખ્ખાઈ, સ્વચ્છતા કે ઉજ્જવળતા। એટલે જે બહિરાત્મા જીવ છે, બહિરાત્મા કે જે જીવનો ઉપયોગ કે આ 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં જ પ્રવર્તિત રહે છે, એટલે બહારની તરફ જ રહે છે, ये जीव ने बहिरात्मा कहवाय। कि जिस जीव का उपयोग बाहर की तरफ ही है, 5 इंद्रियों के जो विषय है उसमें ही बस मस्त है, उसको बहिरात्मा बोलते हैं। और आवा जीवों के देहनी उज्ज्वलता माटे के स्नान वगैरह करे छे, એટલે शरीर की साफ सफाई के लिए जो भी क्रिया करते हैं उसको शौच बोलते हैं। એટલે શરીરને જે ઉજ્જવળ કરે છે, એવા કામો કરે છે, એને શૌચ ધર્મ કહે છે, શૌચ કહે છે કે સ્વચ્છતા કહે છે। પરંતુ કે હાડકા, માંસ, ચરબી, લોહી, મજ્જા, વીર્ય અને ચામડી, એટલે કે આ 7 ધાતુમય શરીર છે। શરીર આ 7 ધાતુઓનું બનેલું છે અને એ મળમૂત્રથી ભરેલું છે। કે એટલે કે પાણીથી ધોવા છતાં તે સાફ થતું નથી, તો પાણીથી ધોવાથી પણ એ પવિત્ર થવાનું નથી, તો કે તેને પવિત્ર ગણવું કે શૌચ ગણવું તે મૃષા છે, એટલે એ જૂઠ છે। કે એને શૌચ ગણવું એ જૂઠ છે। કે શૌચ ધર્મ તો આત્માને ઉજ્જવળ ગુણોથી પ્રગટે છે, એટલે આત્માના જે ગુણોને પ્રગટાવો તે શૌચ ધર્મ છે। કે એટલે હવે આપણે સમજીએ કે ખરી સૂચિ શું છે અને અસૂચિ શું છે। સૂચિ એટલે સ્વચ્છતા અને અસૂચિ એટલે અસ્વચ્છ। તો કે તેને હવે આપણે પરમાર્થથી સમજીએ કે જૈન શાસ્ત્રને હશે કે શાસ્ત્રમાં જે બ્રહ્મચર્યની 9 વાળ બતાવી છે તેમાં સ્નાન કરવાની ના પાડી છે। એટલે જૈન સાધુ સ્નાન નહીં કરતે, તો કે આમ કેમ? કે તેનાથી તો અશુચિ વધે છે, એટલે વ્યવહારમાં અશુચિ વધે છે। કે પણ કહે છે કે શરીરની મલિનતાને કે અશુચિ કેવી તે વાત વિચારપૂર્વક નથી। એટલે તમે થિંકિંગ કરો તો શરીરની જે મલિનતા છે તે અશુચિ નથી। કે કારણ કે શરીર તો મળમૂત્રની ખાણ છે, કે એમાંથી સતત મેલ નીકળ્યા જ કરે છે, એટલે આ શરીરને ગમે તેટલું સાફ કરો એ સાફ થવાનું નથી, કારણ કે શરીરમાં રક્ત, પિત્ત, મળમૂત્ર અને શ્લેષ્ણનો ભંડાર છે। ક્યાં તો આ શરીર કે પવિત્ર કેવી રીતે? આ શરીરને કેવી રીતે પવિત્ર કહેવાય? અને જો નહાવાથી જ પવિત્ર થઈ જવાતું હોય તો કે કાચબા છે, માછલી છે, જળચર પ્રાણીઓ છે, એ બધાનો મોક્ષ થઈ જવો જોઈએ ને। અને બીજી તરફ કે સાધુઓ કે એવું કોઈ સંસારી કાર્ય કરતા નથી, સંસારી એવું કોઈ પણ કર્યું નથી હોતું કે જેથી તેઓને સ્નાન કરવાની કે જરૂર પડે। એટલે કે સંસારી વ્યક્તિ તો કામ ભોગમાં મસ્ત હોય, વ્યવસાય કરે, ઘરકામ કરે, જેથી તેનામાં મલિનતા આવે, બસ સાધુ એવું કોઈ કામ કરતો નથી કે જેથી તેને સ્નાન કરવાની જરૂર પડે। અને નહાવાથી તો કે અસંખ્યાત જીવોની હિંસા થાય છે, કે પાણીમાં, સાબુમાં, કે અને નહાવાથી કામાગ્નિ પ્રગટ થાય, કે જીવનું જે કામ છે તે પ્રગટ થાય, કે અને તેનાથી વ્રતનો ભંગ થાય અને જીવના પરિણામ પણ બદલાય। એટલે કે આ બધી કે આત્માર્થિક અશુચિ ઉત્પન્ન થાય છે નહાવાથી। આત્મા વધારે કર્મથી મલિન થાય છે, કે કર્મથી વધારે દબાય છે, કે મહામલિન થાય છે।
એટલે એનો વિચાર કરવો જોઈએ. એટલે શરીરની જે હિંસાયુક્ત જે મલિનતા છે તે જ ખરી અશુચિ છે કે એટલે હિંસા સાથેનું આપણું શરીર જે મલિન છે તે અશુચિ છે કે બાકી જે એમને સામાન્ય મલિનતા છે તો કે એનાથી કઈ આત્માની ઉજ્જવળતા થાય નહીં. એટલે અન્ય મલિનતાથી કે આત્માની ઉજ્જવળતા થતી નથી કે એટલે આપણે જેને મેલ કહીએ છીએ એ તો મુનિનું ઘરેણું છે કે મુનિની શોભા છે કે એનાથી જ. એટલે આ વિચાર તત્વ વિચારે વિચારવાનું છે કે પરમાર્થથી વિચારવાનું છે. આપણે વિચારીએ છીએ એ વ્યવહારથી વિચારીએ છીએ કે નાવાથી શુદ્ધ થઈ જવાય. પણ આ જે શૌચ ધર્મ છે તે પરમાર્થથી વિચારવાનો છે. કારણ કે નાવાથી તો કે વ્રત ભંગ થઈ જાય અને આત્માની મલિનતા થાય છે તો આત્માની તે તો આત્માની અશુચિ છે કે એટલે ખરો અશુચિ ધર્મ તો તે છે કે જેમાં આત્મા કર્મ મળતી સાફ થવો જોઈએ, શરીર નહીં. એટલે તો એ અશુચિ દૂર થાય. તો હવે સવાલ એ થાય છે કે ગ્રહસ્થે નાવું કે નહીં કે તો કહે છે કે સમજણપૂર્વક જો અશુચિ ટાળવી જોઈએ ગ્રહસ્થે પણ કે મંદિરે જવું હોય, પૂજા પાઠ કરવા હોય કે શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરવો હોય તો સામાન્ય રીતે શરીરને સાફ કરવું જોઈએ કે જેથી મિનિમમ હિંસા થાય. પણ ખરું એ અશુચિ તો કે મનની અશુચિ છે કે એટલે જીવનું મન મલિન હોય અને બહારથી ચોખ્ખા થઈને જાઓ તો તે શૌચ ધર્મ નથી. એટલે આ શૌચ ધર્મનું મૂળ સ્વરૂપ છે કે શૌચ ધર્મ આત્માના ગુણોને ઉજ્જવળ કરવાથી પ્રગટે છે, નહીં કે બાહ્ય અશુદ્ધિ દૂર કરવાથી. એટલે કે લોભથી અને હિંસાથી કે આત્મા તો મલિન થઈ રહ્યો છે સતત અનંત કાળથી કર્મનો મેલ કે આત્માને લાગેલો જ છે. તેથી જીવે સંતોષ અને હિંસાથી કે આત્માને ઉજ્જવળ કરવાનો છે કે સંતોષ લાવવાનો છે. કારણ કે લોભ અને હિંસાથી આત્મા મલિન થઈ રહ્યો છે સતત. એટલે જે જીવ પોતાને દેહથી ભિન્ન સમજે, પોતાને આત્મા સમજે કે જ્ઞાન સ્વરૂપી આત્મા છે, દર્શન સ્વરૂપી આત્મા છે કે અખંડ અવિનાશી સમજે તો તેવા જીવને કે શૌચ ધર્મ હોય છે. બાકી જે બહારની સ્વચ્છતા છે તે શૌચ ધર્મ નથી. કે મનને કે માયાચાર અને લોભ આદિના ત્યાગથી ઉજ્જવળ કરવું કે માયાચાર, લોભ, બીજા જે કસાયો છે તેનાથી ઉજ્જવળ કરવું કે તે શૌચ ધર્મ છે. બાકી જેનું મન કે કામ, ક્રોધ, લોભ વગેરેથી મલિન હોય તેવા જીવને શૌચ ધર્મ શાનો કે? એટલે આ શૌચ ધર્મ તે આત્માને અને મનને લગતી જ વાત છે કે બાહ્ય સૂચિની વાત છે જ નહીં. કે બાહ્ય જે સ્વચ્છતા છે તેની વાત નથી. આત્મા ને મનની સ્વચ્છતાને જ શૌચ ધર્મ છે. એટલે કે નાહવું તે શૌચ ધર્મ નથી કે તેનાથી તો અનેક જીવોની હિંસા થાય છે અને આત્મા કર્મથી છૂટો થાય તે જ શૌચ ધર્મ છે. કારણ કે નાહવાથી તો કર્મ મળતી દબાય છે, કર્મ વધે છે, અનંતા કર્મો બંધાય છે. એટલે કે ધનની લંપટતાના ત્યાગથી કે એટલે ધનની જે ઈચ્છા છે એના ત્યાગથી કે શૌચ ધર્મ પ્રગટે. કે પરિગ્રહની મમતા છોડવાથી કે શૌચ ધર્મ પ્રગટે. કે પાંચ ઇન્દ્રિયોના જે વિષયોમાં જીવ તલ્લીન રહે છે એને છોડવાથી કે શૌચ ધર્મ પ્રગટે. 8 મદ રહિત થવાથી કે શૌચ ધર્મ પ્રગટે. કે
એટલે વિતરાગના આગમનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરીને કે અંતરમાં રહેલા કે મિથ્યાત્વ કસાય વગેરે મળને ધોવા તે શૌચ ધર્મ છે. એટલે ભગવાનને જે બતાવેલો છે તેનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરીને અંદરથી મિથ્યાત્વ અને વિષય કસાયોને કાઢવા, આત્માને તેનાથી મુક્ત કરવો, તે શૌચ ધર્મ છે. કે ઉત્તમ ગુણોની અનુમોદનાથી શૌચ ધર્મ પ્રગટે છે કે ભાવપૂર્વક જીવ ઉત્તમ પુરુષોના ગુણોનું ચિંતન કરવાથી કે આત્મા ઉજ્જવળ થાય છે, આત્મા પવિત્ર થાય છે. એટલે ટૂંકમાં આત્માને પાપનો લેપ ન લાગવા દેવો, એટલે પાપથી મલિન ન થવા દેવું, તે શૌચ ધર્મ છે. તે ઉત્તમ શૌચ ધર્મ છે કે એટલે આત્માને પાપથી બચાવો, પાપથી મલિન ન થવા દો, તે ઉત્તમ શૌચ ધર્મ કહે છે. જીવ ન ખાવા જેવી વસ્તુ ખાય, ન પીવા જેવી વસ્તુ પીએ અને કે હલકા આચારવાળો હોય કે તે જ શૌચ ધર્મનો નાશ છે. એટલે તેવા જીવને શૌચ ધર્મ હોતો જ નથી કે જે હલકા આચારવાળો હોય, ગમે તે વસ્તુઓ ખાતો હોય, ન ખાવાની વસ્તુ ખાય, ન પીવાની વસ્તુ પીએ, કે શૌચ ધર્મનો નાશ કરે છે. એટલે હલકા આચારવાળો હોય અને જીવા ઇન્દ્રિયને વશ થઈ જાય કે એવા જીવોના પરિણામ કે નરક અને તિર્યંજ ગતિમાં લઈ જાય તેવા જીવને. એટલે જે પોતાના ખાવાના પર કોઈ કંટ્રોલ નથી એવા જીવો, હલકા આચારવાળા જીવો, કે તેઓને કે નરક ગતિમાં લઈ જાય છે, નરક ને તિર્યંજ ગતિમાં. એટલે જ્ઞાની કહે છે કે સંસારમાં કે પરધનની ઈચ્છા કરનાર, કે પર સ્ત્રીની વાંચન કરનારા અને ભોજનની લંપટતા જ જીવના પરિણામને મલિન કરનારા છે કે એટલે એ જીવો કે આત્માને બચાવો તેમાંથી કે પરધનના ઈચ્છક અને જીવઘાત કરનારા એટલે કે હિંસા કરનારા જીવો, કે કોટી કોટી તીર્થમાં સ્નાન કરે કે સર્વ તીર્થોની યાત્રા કરે, કે કરોડો રૂપિયાનું દાન આપે અને કરોડો વર્ષ સુધી તપ કરે, શાસ્ત્રો ભણે ને ભણાવે તો પણ તેમની શુદ્ધિ કદાપી થતી નથી કે એવા જીવોનું કે ભવ ભ્રમણ અટકતું નથી કે એવી જ રીતે કે અભક્ષ્યના ભક્ષણ કરનારા જીવો કે અને અન્યાયથી પ્રાપ્ત થયેલા વિષય ભોગ અને ધન્ય ભોગવનારા જીવોના પરિણામ પણ મલિન જ હોય છે કે એટલે તેથી આવા જીવોએ કે ધર્મનો ઉપદેશ અને ધર્મના સર્વ સિદ્ધાંતોની વ્યાખ્યા કે ઘણા વર્ષો સુધી કે સાંભળે. એટલે જે જીવોના કે અભક્ષ્ય ભક્ષણ કરતા હોય, કે અન્યાયથી પ્રાપ્ત થયેલી લક્ષ્મીને વિષય ભોગો ભોગવતા હોય, કે એવા જીવો કે ધર્મનો ઉપદેશ કે ઘણા વર્ષો સુધી સાંભળે, કે ધર્મના સિદ્ધાંતોની વ્યાખ્યા કે ઘણા વર્ષો સુધી સાંભળે તો પણ કે તેમના હૃદયમાં ધર્મનો પ્રવેશ થતો નથી. અને આ આપણે વ્યવહારમાં પણ જોઈએ છે આજના લોકોમાં, આપણી આસપાસ પણ એવા કેટલા લોકો છે કે જે ધર્મમાં હોય, વ્યવહારથી ધર્મમાં દેખાય, ધર્મની ક્રિયામાં દેખાય, ધર્મના પ્રસંગોમાં દેખાય, પણ એમના આચરણમાં કે ધર્મનો છાંટો ના મળે. એટલે એવા જીવોના આચરણમાં ધર્મનો છાંટો હોતો જ નથી, કારણ તે જીવોએ અંદરથી શૌચ ધર્મ પ્રગટાવેલો જ નથી. અને આ અભક્ષ્ય ખોરાક અને અન્યાયથી પ્રાપ્ત થયેલા ધનનું ફળ છે કે એટલે જે જીવ અભક્ષ્ય ખોરાક ખાય છે અને અન્યાયથી ધન પ્રાપ્તિ કરે છે કે એવા જીવને શૌચ ધર્મ પ્રગટી શકતો જ નથી કે એટલે જેને શૌચ ધર્મ પ્રગટ કરવો હોય તેને આ અભક્ષ્ય ખોરાક અને અન્યાયથી પ્રાપ્ત થયેલા ધનને કે ત્યાગ કરવો જોઈએ. એનો ત્યાગ કરે તો જ ધર્મ પ્રવેશ પામે જીવનમાં.
એટલે કે પરમાત્માના ધ્યાનથી સૌ જ ધર્મ પ્રગટે છે. કે જીવ પરમાત્માનું ધ્યાન કરે તો સૌ જ ધર્મ પ્રગટે. કે 5 મહાવ્રતોનું પાલન કરે, અહિંસા, સત્ય, અચૌર્ય, અપરિગ્રહ અને બ્રહ્મચર્ય, તો તેનાથી કે સૌ જ ધર્મ પ્રગટે છે. અને જે જીવ વિશ્વાસઘાતી હોય છે તે તો સદાય મલિન હોય છે. એટલે એવા જીવોના પાપ ધોવાતા નથી. એવા જીવોમાંથી અશુચિ નીકળે જ નહીં. કે તેથી જ્ઞાની કહે છે કે ભગવાનના પરમ આજ્ઞાની આજ્ઞા પ્રમાણે કે શુદ્ધ સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર ધર્મને ધારણ કરો અને આત્માને પવિત્ર કરો. કે એટલે શુદ્ધ સમ્યક દર્શનથી, સમ્યક જ્ઞાનથી અને સમ્યક ચારિત્રથી આત્મા પવિત્ર થઈ શકે. એકાગ્ર ચિત્તથી કે પોતાની સ્વરૂપમાં દ્રષ્ટિ કરો અને અશુભ ભાવોનો અભાવ કરો. કે અશુભ ભાવોને દૂર કરો જીવનમાંથી અને કે આત્માને પવિત્ર કરો. કે આ સાચો ધર્મ છે. કે આ સાચો સૌ જ ધર્મ છે અને આ જ ઉત્તમ સૌ જ ધર્મ છે. અને આ સૌ જ ધર્મ જે મોક્ષનો માર્ગ છે. એટલે જીવને જો મોક્ષ માર્ગમાં આગળ વધવું હોય તો જીવનમાં સૌ જ ધર્મનું પાલન કરવું જરૂરી છે. એટલે આ થયો સૌ જ ધર્મ. કોઈ સવાલ? પછી આગળ આવે છે 6થું પગથિયું, ઉત્તમ સંયમ ધર્મ. સંયમ એટલે 5 વ્રતો પાળવા. એટલે કે સાધુને 5 મહાવ્રત અને શ્રાવકને 5 અણુવ્રત, 5 સમિતિ અને 3 ગુપ્તિનું પાલન કરવું. જે અષ્ટ પ્રવચન માતા કહેવાય છે તેનું પાલન કરવું. 4 વિષયોનો 4 કસાયોનો રોકવા: ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એનો ઉપશમ કરવો. અને મનદંડ, વચનદંડ અને કાયદંડનો ત્યાગ કરવો. અર્થાત કે મન, વચન અને કાયાના યોગને સ્થિર કરવા અને 5 ઇન્દ્રિયોનો જય કરવો. એટલે 5 ઇન્દ્રિયો પર વિજય પ્રાપ્ત કરવો. તેને કે શ્રી વિતરાગ ભગવાને સંયમ કહ્યો છે. એટલે આ બધા ધર્મો, આ બધા વ્રતોનું કે વિતરાગની આજ્ઞા પ્રમાણે કે યથાશક્તિ પાળે તો તેને સંયમ કહેવાય છે. કે એટલે આજે 5 વ્રતો પાળે, 5 સમિતિ અને 3 ગુપ્તિમાં પ્રવર્તે, કે 4 કસાયોનો ઉપશમ કરે, મન, વચન, કાયાના યોગને સ્થિર કરે અને 5 ઇન્દ્રિયોનો જય કરે. એટલે 5 ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખે. એવા જીવને કે સંયમ હોય છે અને એને જ સંયમ કહે છે. કે અને શ્રાવક પણ યથાશક્તિ રીતે પાળે આ ધર્મો અને વ્રતો અને ભાવ સંયમનો રાખે, કે એ શ્રાવકનું કર્તવ્ય છે. એટલે શ્રાવક પણ આ સંયમિત જીવન જીવી શકે. એટલે 5 મહાવ્રતોમાં પહેલું વ્રત કે અહિંસા વ્રત, તો કે હિંસાનો ત્યાગ કરવો, તે પહેલું વ્રત. પણ હિંસાનો જીવ સંપૂર્ણ ત્યાગ કરી ના શકે. સંપૂર્ણ રીતે હિંસાનો ત્યાગ થઈ જ ના શકે. કારણ કે હિંસા બોલવાથી થાય, હિંસા ચાલવાથી થાય, હિંસા પીવાથી થાય, હિંસા મનથી થાય, કે ખાવાથી થાય, મુસાફરીમાં થાય, આજીવિકામાં થાય. એટલે કે જીવે દયા રૂપે રહેવું. દરેક સમયે જીવે દયા રૂપે રહેવું, તે અહિંસા ધર્મ છે.
બીજો ધર્મ મૃષાવાદ, એટલે જૂઠું નહીં બોલવું. મૃષાવાદનો ત્યાગ, જૂઠનો ત્યાગ, કે એટલે જીવે કે કર્કશ વચન નહીં બોલવા, હિત મિત અને પ્રિય વચનો જ બોલવા, સત્ય વચન જ બોલવું, તે મૃષાવાદ ધર્મ. પછી ત્રીજો અદત્તાદાન, એટલે આપ્યા વગર કોઈ પણ વસ્તુ લેવાની નહીં, તેને અદત્તાદાન કહેવાય. એટલે પરધનની ઈચ્છા કરવી તે પણ પાપ છે. એટલે પરધનની ઈચ્છાનો અભાવ કરવો તે અદત્તાદાન. ચોથું બ્રહ્મચર્ય, કે એટલે મન વચન અને કાયાથી પણ બ્રહ્મમાં ચર્યા કરવી, એટલે કે આત્મામાં ચર્યા કરવી, આત્મામાં પ્રવર્તન કરવું મન વચન અને કાયાથી, તેને બ્રહ્મચર્ય કહેવાય. બાકી કુશીલનો ત્યાગ અને નહીં પરણવું તે બ્રહ્મચર્ય નથી. કે હા, વ્યવહારથી તેને બ્રહ્મચર્ય કહેવાય, પણ એ બ્રહ્મચર્ય નથી. નહીં તો કૃષ્ણને યોગી ના કયા હોત. કે કૃષ્ણ ભોગી હતા, 16,000 રાણીઓ હતી, અને છતાં કૃષ્ણ યોગી હતા, કારણ કે તેમનું આચરણ આત્મામાં જ હતું, મન વચન કાયાથી. એટલે એ ખરું બ્રહ્મચર્ય વ્રત હતું. પછી કે પાંચમું પરિગ્રહનો ત્યાગ કરો. કે એટલે કોઈ પદાર્થોનો સંગ્રહ કરવો નહીં, તે આ અપરિગ્રહ વ્રત. એટલે આ 5 વ્રતોને અલ્પાંશ ત્યાગ કરવો તે અણુવ્રત, અને તે ગૃહસ્થનો ધર્મ છે. અને આ 5 વ્રતોને સંપૂર્ણ ધારણ કરવા તે સંયમ છે. પછી 5 સમિતિ, કે ઈર્યા સમિતિ, એટલે દયાળુ અંતઃકરણપૂર્વક સાચવીને ચાલવું, સાચવીને પ્રવર્તવું, તે એ ઈર્યા સમિતિ ધર્મ. એટલે નહીં તો હાલતા ચાલતા કે ઘણા જીવો પગ નીચે આવી જાય, કચડાઈ જાય, મરી જાય. એટલે જીવે કે યત્નાપૂર્વક ચાલવું અને જૈણાપૂર્વક સાફ સફાઈ કરવી, કે ત્યારે ઈર્યા સમિતિ કહેવાય. પછી ભાષા સમિતિ, એટલે શુદ્ધ વચન બોલવા, તે ભાષા સમજી. એટલે જીવે સમજીને કે અલ્પભાષી થવું જોઈએ, કે જેથી માયા મૃષાવાદ થાય જ નહીં. એને ભાષા સમિતિ કહેવાય. એટલે અલ્પભાષી થવું તે પણ ભાષા સમિતિ. અને બોલો તો શુદ્ધ વચન બોલો. પછી એશના સમિતિ, નિર્દોષ શુદ્ધ ભોજન કરવું, તે કે શ્રાવકે 22 અભક્ષ્યોનો ખાવા નહીં, અને રાત્રિ ભોજન કરવું નહીં, તે કે સ્વાદ માટે ખાવું નહીં. કે એ એશના સમિતિ. પછી ચોથી આદાન નિક્ષેપણ સમિતિ, એટલે આંખ વડે જોઈને સાફ કરીને ઉપકરણો કે વસ્તુઓ લેવી, તે એ આદાન નિક્ષેપણ સમિતિ. એટલે અને શ્રાવકે પણ કે ઉપયોગપૂર્વક, કે રસોડામાં, બાથરૂમમાં વગેરે જગ્યાએ સાફ સફાઈ કરવી, તે આદાન નિક્ષેપણ સમિતિ. અને 5મી પ્રતિસ્થાપન સમિતિ, એટલે મળ મૂત્ર કફ વગેરે કે બીજા જીવોને ચિતરી ન ચડે તેવી જગ્યાએ નાખવા, કે તે પ્રતિસ્થાપન સમિતિ કહેવાય. એટલે કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે વિષ્ટાનો ત્યાગ, કે બિલાડીની માફક કરવો. કારણ કે બિલાડી વિષ્ટા કરીને પોતાના પગથી તેને ફેંદી કાઢે, એટલે થોડાક ટાઈમમાં સુકાઈ જાય. અને અત્યારે તો દેશકાળ પણ વિપરીત હોવાથી સાધુ સંતોને કે બાથરૂમનો ઉપયોગ કરવો પડે છે, જેથી અનંતા જીવોની હિંસા થાય છે અને અનંતા કર્મો બંધાય છે. કે એટલે આ પ્રતિષ્ઠાપન સમિતિ નહીં. એટલે આ 5 સમિતિ અને 3 ગુપ્તિનું પાલન કરવું. એટલે મન ગુપ્તિ, વચન ગુપ્તિ અને કાય ગુપ્તિ. એટલે મન, વચન અને કાયને ગોપાવવા,
બની શકે ત્યાં સુધી મૌન રહેવું, અને મૌન ના રહેવા તો મનમાં સાચા વિચારો, સારા વિચારો કરવા, ધર્મના વિચારો કરવા, ધર્મ ધ્યાન કરવું. વચનથી બોલવાનું આવે તો સારું સારું બોલો, સત્ય બોલો, પ્રભુ ભક્તિ કરો, અને કાયાથી કે શુભ ક્રિયાઓ કરો. એટલે આ 5 સમિતિ અને 3 ગુપ્તી, તેનું પાલન કરવું તે સંયમ છે. પછી 4 કસાયોને રોકવા તે પણ સંયમ છે. એટલે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભને રોકવા. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનો સંવર કરવો, કે ક્રોધનો ક્ષમાથી, માયાનો વિનયથી, માનનો વિનયથી, માયાનો સરળતાથી, અને લોભનો કે સંતોષથી કે સંવર કરવો, રોકવા તે સંયમ છે. કે 5 ઇન્દ્રિયોને રોકવી તે સંયમ છે. એટલે 5 ઇન્દ્રિયો જે તેના 23 વિષયો છે, આંખ, કાન, નાક, જીભ અને સ્પર્શના જે 23 વિષયો છે, તેમાં પ્રવૃત્તિ અટકાવી, રોકવી. એટલે આત્માનો ઉપયોગને બહાર જતો રોકવો 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં, તે સંયમ છે. કે એટલે આ બધા વ્રતોનું પાલન કરે તે સંયમ છે. ને કે આ સંયમ બહુ દુર્લભ છે. કે કારણ જે જીવને કૂડના સંસ્કાર જ ન હોય તેવા જીવને કે આવા સંયમના ભાવ પણ ન હોય, અને એને એવો સંગ પણ ના મળે કે જેથી એ વિતરાગનું આરાધન કરવાની જિજ્ઞાસા પણ ન થાય તેને. એટલે તેવા જીવો માટે તો કે આ સંયમ અતિ મુશ્કેલ છે. એટલે કે જે જીવે કે મહા પુણ્ય કર્યા હોય તેવા જ જીવને પહેલાં તો મનુષ્ય ભોગ મળે. આપણે ઉત્તરાધન સૂત્રમાં જોઈ ગયા હતા, ભગવાન મહાવીરે કહ્યું 4 દુર્લભ ચીજો બતાવી છે, તેમાં મનુષ્ય ભોગ મળવો જ દુર્લભ છે. જીવને અનંત કાળે મનુષ્ય ભોગ મળે છે. એટલે પહેલી દુર્લભતા તો મનુષ્ય ભોગ મળવાની જ છે. અને એ મળ્યા પછી કે ઉત્તમ કુળ, ઉત્તમ દેશ મળવો એનાથી પણ મુશ્કેલ છે. કે સંપૂર્ણ 5 ઇન્દ્રિયો વાળો મનુષ્ય ભાવ અને ઉત્તમ કુળ મળવું મુશ્કેલ છે. અતિ મુશ્કેલ, અતિ દુર્લભ છે. અને તેનાથી આગળ કે આટલું મળ્યા પછી કે ધર્મ મળવો, વિતરાગનો બોધેલો ધર્મ મળવો, અને ગુરુ મળવા, ધર્મ સમજાવે એવા ગુરુ મળવા, તે કે અતિ મુશ્કેલ છે. એટલે આપણને તો આ 3 વસ્તુ મળી ગઈ છે. કે ચોથા આરામાં પણ કે આવો સંયોગ થવો કે અતિ દુર્લભ છે. એટલે આ 5મા આરામાં તો અતિ દુર્લભ છે, પણ છતાં આપણને મળી ગયો છે. અને જે ચોથી દુર્લભતા બતાવી છે કે આ ધર્મમાં આચરણ કરો, આચરણ કરીને મોક્ષને પામો, નહીં તો બીજા અનંત કાળ સુધી આવી દુર્લભતા પ્રાપ્ત નહીં થાય. એટલે આ 3 દુર્લભતા મળ્યા પછીથી કે જે જીવને કે સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય, દેહ પ્રત્યે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય, ભોગ પ્રત્યે કે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય, તેવા મનુષ્યને કે અપ્રત્યાખાની અને પ્રત્યાખાનીના કસાયના ક્ષયોપસંતિ કે આવો સકળ સંયમ પ્રાપ્ત થાય છે. કે એટલે પહેલાં કીધું છે કે ત્યાગ વૈરાગ પહેલા જીવનમાં આવવો જોઈએ. ત્યાગ વૈરાગથી કે અનંતાનુબંધી કર્મ જાય તો જીવને સમ્યક દર્શન થાય, અને અનંતાનુબંધી કસાયો જાય ત્યાગ વૈરાગથી. એટલે વૈરાગ એ પહેલું સ્ટેપ છે, ત્યાગ અને વૈરાગ.
અને પછીથી કે અપ્રત્યાકાની કસાઈ જાય ત્યારે જીવ શ્રાવક બને, અને પછી પ્રત્યાકાની કસાઈનો પણ ક્ષયક્ષમ થાય તો જીવ કે સાધુ ધર્મ અંગીકાર કરી શકે, સકળ સંયમ પ્રાપ્ત કરી શકે. એટલે કે આ સંયમ મળવો, આવો સંયમ પામવો કે મહાદુર્લભ છે. એના માટે પુણ્યના ઢગલે ઢગલા ભેગા થયા હોય તો જીવને સંયમ મળે. કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે મહાપુણ્ય કે આવો સંયમ પ્રાપ્ત થાય છે જીવને. બાકી કે નરક, દેવ, તિર્યંજ ગતિમાં સંયમ છે જ નહીં. કે કોઈક તિર્યંજને ક્યારેક કે કોઈક નિમિત્તે સંયમ ઉત્પન્ન થાય, અને એનું એક્ઝામ્પલ છે ચંદ્રકૌશિકના, કે મહાવીરના સંયોગે, મહાવીરના નિમિત્તે તેને સંયમ ઉત્પન્ન થયો અને તે દેવલોકમાં સારી ગતિને પામી ગયો. કે ચંદ્રકૌશિક. બાકી નરક, દેવ અને તિર્યંજ ગતિમાં સંયમ છે જ નહીં. અને મનુષ્યમાં પણ કે નીચ કુળવાળા હોય તેને ક્યાં સંયમ, કે અધમ કુળમાં, અધમ અને અનાર્ય દેશમાં જન્મેલા હોય તેને ક્યાં સંયમ, કે અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયવાળા અજ્ઞાની જીવો, રોગી જીવો, કે વિષય લંપટ જીવો હોય, કે તીવ્ર કસાયવાળા જીવોને કે કદી સંયમ પ્રાપ્ત થતો નથી. કે મનુષ્ય ભાવ મળવા છતાં પણ પ્રાપ્ત નથી થતો. કે એટલે જ કહ્યું છે કે આ સંયમ પામવો કે બહુ જ દુર્લભ છે. કે અને જે જીવ કે આવો સંયમ, દુર્લભ સંયમ કે પામીને પણ કોઈ મૂળ બુદ્ધિવાળો જીવ કે વિષયનો લોલુપ થઈને, એટલે કોઈ મૂર્ખ જીવ કે વિષયોમાં અટવાઈને કે સંયમ ત્યજી દે છે, તો કે તેવા જીવોને કે અનંતકાળ સુધી તેવા જીવો કે જન્મ મરણ કર્યા કરે છે આ સંસારમાં. કે એટલે જીવ સંયમ પ્રાપ્ત થયા પછી પણ કે વિષયમાં લોલુપ થઈને સંયમને છોડી દે છે, તેવા જીવ કે અનંતકાળ સુધી જન્મ મરણ કર્યા કરે છે આ સંસારમાં. કે આવા જીવો કે સંસારમાં ક્રોડી સાગરો પંપ સુધી રખડ્યા કરે, અને તે પણ કે હલકી ગતિમાં. એટલે જીવે કે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ પર સંપૂર્ણ વિજય પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ સંયમ લેવો જોઈએ. એટલે જ કહે છે ને કે સમ્યક દર્શન વગર સંયમ લેવું બરાબર નથી. અને સમ્યક દર્શન ક્યારે થાય? જ્યારે કસા એકદમ પાતળા પડી જાય જીવના, કસા એકદમ ઉપશમ થાય, ત્યારે જીવને આત્મા પર સાચી શ્રદ્ધા આવે, અને પછી તેવો જીવ પાસે પડે નહીં. એટલે આ 4 પર વિજય મેળવ્યા પછીથી જીવ દીક્ષા લેવી જોઈએ, આવો સંયમ ધર્મમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ. કારણ કે આવો સંયમ મળ્યા પછી જીવ છોડે તો અનંતકાળ સુધી કે રખડ્યા કરે. એટલે જે જીવ સંયમ બગાડે તે અનંતકાળ નિગોદમાં અને પછી ત્રસ અને સ્થાવરમાં જીવોમાં પરિભ્રમણ કરે છે. કે એવા જીવને કે સારી ગતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. કે એટલે કે સંયમ પામીને કે બગાડવા જેવો બીજો કોઈ અનર્થ નથી. કે આવું શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું છે. કે વિષયમાં લોભી થઈને જે જીવ સંયમ બગાડે તે જીવ કે એક કોડીની કિંમતમાં કે આવા ચિંતામણી રત્ન સમાન સંયમને કે વેચી દે છે. આવી સરખામણી શાસ્ત્રમાં કરી છે. કે કારણ કે કામ ભોગ અને વિષયનું સુખ તો કે ક્ષણિક છે, અને કે આવા ક્ષણિક સુખ માટે જીવ સંયમને છોડીને કે અનંતકાળનું પરિભ્રમણ વહોરી લે છે. કે અને જીવ અનંતકાળ સુધી કે દુઃખ ભોગવે છે.
એટલે કે આવો સંયમ મળ્યા પછી કે છોડવા જેવો નથી. કારણ કે બીજા આનંદકાળ સુધી જીવ રખડ્યા કરશે અને આનંદકાળ સુધી એને મનુષ્ય ભાવ પણ નહીં મળે, અને મળશે તોય નીચલી જાતિમાં. એટલે કે આવો સંયમ મળ્યા પછી બગાડવા જેવો નથી, દુર્લભ છે. સંયમ મળવો જ દુર્લભ છે. અને ગ્રહસ્થ જીવમાં પણ જેટલો સંયમિત રહે એટલો એ જીવનો ભવનો કિનારો નજીક આવતો જાય. એટલે ગ્રહસ્થમાં પણ જીવ સંયમ પાડી શકે, સંયમિત રહી શકે, અને એટલો એનો ભવનો કિનારો નજીક આવતો જાય કે 5 ઇન્દ્રિયોને વિષયોના ભોગથી અટકાવી તેને શાસ્ત્રમાં સંયમ કહ્યો છે. એટલે જીવ જો આને પાલન કરે, 5 ઇન્દ્રિયોના તેના વિષયોના 23 વિષયો છે 5 ઇન્દ્રિયોના, તેમાં ભટકતી અટકાવી તેને સંયમ કહે છે. કે 23 વિષયો એટલે સ્પર્શ, 8 પ્રકારના સ્પર્શ છે. સ્પર્શ, વર્ણ, ગંધ અને રસ. 6 પ્રકારના રસમાંથી બચાવે, ખાટો, મીઠો, તીખો, એ બધા રસોમાંથી પાછો ખેંચી લે જીવ, અટકે તો કે આ સંયમ થઈ શકે. કે કસાય છોડવાથી કે સંયમ થાય છે. જીવ કસાય ઘટાડે, ક્રોધ, માયા અને લોભનો સંવર કરે તો ગ્રહસ્થ પણ સંયમ પાડી શકે છે. સંયમ ધર્મ કે ભારે તપ ધારણ કરવાથી સંયમ થાય છે, કે રસનો ત્યાગ કરવાથી સંયમ થાય છે, કે મહાન કાયા કલેશ કરવાથી સંયમ થાય છે. એટલે જીવ ગરમી, ઠંડી, તાપ, તડકો સહન કરે તો તે પણ સંયમ છે. કે ઉપવાસ આદિ અણસન, વ્રત, તપથી પણ સંયમ થાય છે. કે કારણ કે મન જે માગે તે ન આપવું એ મનને સંયમિત રાખે છે. પરિગ્રહની લાલસાનો ત્યાગ કરવો કે એ સંયમ છે. ત્રસ્ત થાવર જીવોની હિંસાથી બચવું, એની રક્ષા કરવી કે તે સંયમ છે. કે એવી જ રીતે મનના વિકલ્પોને રોકવા, કે પ્રમાદથી થતી પ્રવૃત્તિઓને રોકવી, તે સંયમ છે. અને પરમાત્માનો વિચાર કરવાથી, કે પરમાત્માના ધ્યાનથી કે સંયમ થાય છે. કે ખાલી જિનેશ્વર ભગવાનનું ધ્યાન કરો તો પણ સંયમ થાય છે. એટલે ગ્રહસ્થ આ રીતે ઘણી બધી રીતે સંયમિત જીવન જીવી શકે. એટલે ગ્રહસ્થ જીવનમાં પણ સંયમ ધર્મનું મહત્વ છે. અને એને લઈને જ આ 12 વ્રતો બતાવ્યા છે ને. પહેલા 6 વ્રત શેના માટે છે? મનને સંયમિત કરવા માટે. સંલીનતા વ્રત છે ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવા માટે, શરીરને સંયમિત કરવા માટે તપ બતાવે છે, આ ઉપવાસ આદિ. એટલે જીવ જો સંયમિત જીવન જીવે ગ્રહસ્થ, તો એનો ભવનો કિનારો પણ નજીક આવતો જાય. કારણ કે સંયમિત જીવનથી પાપ કર્મો ઓછા બંધાય, આવતા પાપો અટકી જાય, અને તપથી જીવના કર્મો તૂટે. એટલે જીવ મોક્ષ માર્ગ પર આગળ વધી શકે, ભવનો કિનારો નજીક આવી શકે. અને આ કે સંયમ વડે જ સમ્યક દર્શન પોસાય. એટલે સમ્યક દર્શનને જે બળ મળે છે તે આ સંયમથી જ મળે. કે સંયમથી જ કે આ સમ્યક દર્શન સ્થિર થાય, સમ્યક દર્શન શુદ્ધ થાય, શ્રદ્ધા મજબૂત થાય જીવની. અને સમ્યક દર્શન મજબૂત થાય તો જીવ આગળ વધી શકે. ને એના માટે સંયમ જરૂરી છે. એટલે સંયમ એ જ કે મોક્ષનો માર્ગ છે. કે સંયમ વિના આ મનુષ્ય ભાવ નિષ્ફળ છે.
કારણ કે સંયમ વિના આ જીવ દુર્ગતિને પામે છે. સંયમિત જીવન જીવનાર નરક તિર્યકમાં જતો નથી. એટલે સંયમ વિના જીવ દુર્ગતિને પામે. એટલે ગ્રહસ્થે પણ ભાવના એ જ રાખવાની કે જેટલું બને તેટલું સંયમિત જીવન જીવવાનું, અને પછી કે વહેલો આવા સંયમિત જીવનની પ્રેક્ટિસ દ્વારા કે સર્વસંગ પરિત્યાગ કરી શકું, એવી ભાવના રાખવી જોઈએ ગ્રહસ્થે પણ. કે આત્માએ તો આ જગતમાં બધું ગ્રહણ કર્યું છે, તે આત્માનું છે જ નહીં, કે એ બધું છોડવાનું છે જીવે. જે આ આનંદ કાળમાં જે આત્માએ ભૂતગલો ગ્રહણ કર્યા છે કર્મના, એનો ત્યાગ કરવાનો છે કે, અને એનાથી ઋણમુક્ત થવું, તે જ આ જીવની કે જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ કે આત્માથી આ કર્મને કેવી રીતે દૂર કરવું. એ સંયમિત જીવન દ્વારા જ થઈ શકે, ઋણમુક્ત. બાકી અનંતા ભવથી કે આ જીવ ભવ ભ્રમણ કરે છે, તેમાં એને કર્મોને ગ્રહણ જ કર્યા છે કે, એટલે આ ગ્રહણથી, આ કર્મના ગ્રહણથી મુક્ત થવું હોય તો કે સંયમ જીવન જરૂરી છે. અને સંયમ વિના કે દીક્ષા ગ્રહણ કરવી, ઘણા આજકાલ જોવા મળે છે કે સંયમ વગર દીક્ષા ગ્રહણ કરે, અને પછી કે વ્રત પાડવું, મૂંડાવું, નગ્ન રહેવું, કે એ બધું વૃષા છે કે વ્યર્થ છે, કે એ બધું ફોગટ છે. સંયમ વગર બધું જ ફોગટ છે, ગમે તેટલા વ્રત તપ કરે જીવ. કારણ કે સંયમના બે પ્રકાર છે, કે એક ઇન્દ્રિય સંયમ ને બીજો પ્રાણ સંયમ. હવે જ્યારે જેની ઇન્દ્રિયો જ કે વિષયોથી વિરામ પામી નથી, કે ઇન્દ્રિયો જ તેના વિષયોમાં ભટક્યા કરે છે, અને એ જીવને કે છક્કાયના જીવોની કે હિંસા જેની ટળી નથી, કે તેવો જીવ કે બાહ્ય ગમે તેટલી સહન કરે, કે વૃથા સહન કરે, તો કે એ બધું ફ્રોગટ છે. કારણ કે એ જીવ ભોપાર પામી ન શકે. એનાથી પુણ્ય બંધાય પણ પાપ તો અટકાવતો નથી જીવ. પાંચેય ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં વ્યસ્ત છે એ જીવ, હિંસામાં વ્યસ્ત છે, અને બીજી બાજુ આટલો પરિસર સહન કરે છે. એટલે પાપનું આવવાનું જ્યાં સુધી બંધ ના થાય ત્યાં સુધી એ જીવની કોઈ નિર્જરા થઈ શકતી નથી કે, એટલે કે વ્યર્થ છે. કે પછી ગમે તેટલો ભૂખ્યો રહે, કે કાયા કલેશ કરે, આતાપ ન કરે, તપ કરે. એટલે સંયમ વિના કે દીક્ષા ગ્રહણ કરવી એ સંપૂર્ણ મિથ્યા છે, કે વૃથા છે, કે ફોગટ છે, કે અર્થ વગરનું. એટલે સંસારમાં કે આ દુઃખી જીવોને સંયમ વિના બીજું કોઈ શરણું નથી કે. એટલે સંસારમાં પણ જે દુઃખી જીવો છે એને સંયમ વિના કોઈ શરણ નથી. કે જીવ સંયમિત જીવન જીવે તો ધીરે ધીરે તેના સંસારના દુઃખો પણ ઓછા થતા જાય, અને જીવ વ્યવહારે પણ સુખી થાય. જીવ સંયમિત જીવન જીવે તેની ઈચ્છાઓ જ ઓછી થઈ જાય, એટલે વ્યવહારે પણ સુખી થાય, અને પરમાત્મા તો એ છૂટવાનું કારણ બને જ છે કે, કારણ કે જે જીવ સંયમિત જીવન જીવે છે તેની દુર્ગતિ થતી નથી કે. એ જીવ દેવ ને મનુષ્ય જન્મ જ પામે છે કે. એટલે સંયમ એ ધર્મનું મૂળ છે કે. એટલે સંયમિત જીવન એ જ સાચા ધર્મની શરૂઆત છે કે. કારણ કે સાચો ધર્મ જીવનમાં, સાચા ધર્મની શરૂઆત કે સંયમથી જ થાય. પણ અત્યારના કાળમાં તો જીવને સંસાર લીલો રાખવો છે અને મોક્ષ પામવો છે. એટલે સંસારમાં સંયમિત જીવન જીવવું નથી ને મોક્ષને પામવો છે અત્યારે, તો કે એ શક્ય નથી કે. એટલે સંયમ વિના કે આ જીવન નિષ્ફળ છે કે, મનુષ્ય ભાવ નિષ્ફળ છે. કારણ કે આ સંયમ જ આ ભાવમાં અને પવભાવમાં કે શરણરૂપ છે જીવને.
કે આ સંયમથી જ તમારી દુર્ગતિ અટકી શકે, નરક અને તિર્યંશના ભવ અટકી શકે. બીજો કોઈ ઉપાય નથી કે જીવને પરિભ્રમણમાંથી જો મુક્ત થવું હોય તો બીજો કોઈ ઉપાય નથી સંયમ સિવાય કે. એટલે જે જીવ કે અંતરંગમાં અંદરથી પોતાના આત્માને કસાયથી મલિન ન થવા દે અને બહારના જીવનમાં કે યત્નપૂર્વક વર્તે, તેને સાચો સંયમ હોય છે. એટલે જે જીવ આત્માને કે કસાયથી મલિન ન થવા દે અંતરંગમાં, અને બહારથી કે યત્નપૂર્વક જીવે, કે મિનિમમ હિંસા યુક્ત જીવન જીવે, કે તેવા જીવને સાચો સંયમ હોય છે. અને કે આ ઉત્તમ સંયમ ધર્મ છે કે. અને આવો સંયમ ધર્મથી જીવ સમકિત અને મોક્ષનું કારણ બની શકે. એટલે સમકિતને પામી શકે. આ ઉત્તમ સંયમ કરે તો જીવ સમકિતને પામી શકે, અને સમકિત એ મોક્ષનું કારણ છે. એટલે આ થયો ઉત્તમ સંયમ ધર્મ. એટલે જે જીવને આ ભાવ પણ સારો કરવો છે અને પરભાવ પણ સારો કરવો છે, એને સંયમિત જીવન જીવવું જોઈએ. આ થયો ઉત્તમ સંયમ ધર્મ. મોક્ષ માર્ગની નિસરણીનું 6થું પગથિયું. ઓમ. यस राजेंद्र जी. है कोई सवाल है? राजेंद्र जी आपका टर्न. Yeah, I have some questions. हाँ. मैं अपना आपको एक रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ. सो अपन संयम, त्याग, ये मतलब नॉलेज है, राइट? और उसको अगर अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन में डालते हैं तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, दिसंबर एंड के अंदर जब मैंने कहा कि छुट्टी लेना है, एंड जैसे जैसे आपका टू डू वर्क की लिस्ट कम होती जाती है, राइट? आप ध्यान करते हो तो आपका दिमाग इधर उधर विचरता नहीं है, क्योंकि आपको काम मतलब ऐसा टू डू लिस्ट बड़ी नहीं है, खत्म होती जा रही है, ऑफिस के काम कम है, और तो आपका ध्यान बढ़िया रहता है, आपका दिमाग में बहुत शांति रहती है. एंड देन कम जनवरी यू गेट बैक टू वर्क, राइट? वो वाली टू डू लिस्ट जो है बढ़ती जाती वापस, और जो आप कितना भी संयम कर लो, आप जो है अपन चाहते हैं संयम में रहे, वैराग्य जो भी है, तो आई फाइंड दैट कि हम लोग सांसारिक जीव में रहने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, चाहे वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे कुछ भी हो, राइट? अपन सांसारिक जीव में रह रहे, और जो महाराज साहब लोग हैं जो वैराग्य ले लेते हैं, हो सकता है कि उनके वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, इसलिए वो संयम में, ध्यान में रह पाते हो. बट आई एम फाइंडिंग दैट इट इज नॉट इजी, कि ज्ञान होने के बाद भी जब हम संयम में रहना चाहते हैं, लेकिन दिमाग क्या आवाज बंद हो गया? नहीं, मैं बोल रहा था कि इसको कैसे इसको क्या करना चाहिए. अपन वैराग्य की बात करते हैं, संयम की बात करते हैं, लेकिन संयम तब होगा जब आपका दिमाग स्थिर होगा, राइट? जब दिमाग शांत होगा. लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में दिमाग को कैसे स्थिर करें, तो इस नॉलेज को अप्लाई कैसे करें, कभी मैं ये सोचता हूँ. आपने जवाब दे दिया कि हम संयम की बात करते हैं, बात नहीं करनी है, वी वांट टू अप्लाई इट. अच्छा, संयम क्या होता है? सबसे पहले ये समझो, आप खाली साधु बन जाना या कपड़े बदल लेना ये संयम नहीं है. संयम ये है
आपकी जरूरतों को शांत करना, कम करना, उसके ऊपर एक संतोष की मात्रा लाना, हर चीज में एक संतोष की मात्रा लाना कि नहीं चलो आप जो वर्क लेके बैठे हैं बहुत अनलिमिटेड वर्क है आप लोगों के, तो समझो आप एक खत्म करो उसके पहले 3 असाइनमेंट आपके टेबल पे पड़े रहते होंगे, क्योंकि आप जितना फास्ट वो खत्म करते हो दूसरे 3 उतने फास्ट आते हैं, तो आप वो साइकिल में आ गए हैं। उसके बावजूद आपको संतोष तो है ही नहीं किसी चीज में। आपका कोई बेसिक मैक्सिमम लिमिट का टारगेट नहीं है कि मैं इतने साल तक ये काम करूंगा या इतना पैसा हो जाए उसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं प्योरली धर्म का जीवन जीऊंगा। ये मतलब ये कोई लिमिटेशन तो अपन ने तय नहीं की है। ऐसा साधुओं का भी होता है, उनकी इच्छा अलग स्टैंडर्ड में चलती है। ये बेसिक जो बोल रहे हैं ना कि अंदर से आना चाहिए संतोष वगैरह सब, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। साधु होने के बाद मेरी प्रसिद्धि, मेरा नाम हो जाए, किसी बहुत सारे लोगों को मैं धर्म में जोड़ दूं, ये भी एक अंदर से तो वासना ही है। कुछ लोगों को ऐसी वासना होती है कि बस सारे जगत को जोड़ दूं, सही। तो धर्म इस चीज का नाम है कि पहले आप स्वार्थी बनो। मेरा क्या उसका जवाब मिल जाए, उसके बाद तेरा सोचना है। ये मंगल पाठ भी करते हैं, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल, पर पहले किसका मंगल? मुझसे शुरू करना है मुझे। तो हम लोग यही चक्कर में फंस गए। हाँ, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक लेवल आ गया है, तो आपको काम करना ही पड़ेगा, करना ही है और करना रहेगा, वो सब अलग बात है। लेकिन कोई लिमिट है? आपने कुछ तय किया है कि मैं 55 का हो जाऊंगा या इतनी मेरे पास वेल्थ आ जाएगी, उसके बाद मेरे को ऐसा काम छोड़ के उससे नीचे के लेवल पे तो जा नहीं सकते आप समझो सीईओ है, उसके बाद आप कोई डिपार्टमेंट के हेड बन के बैठना या 10 लोगों से काम लेना, वो तो आप कर नहीं सकते। रिटायरमेंट ले सकते हो, समझो ये आपके आईटी वाले बिजनेस में तो लोग 32 साल में रिटायर भी हो जाते हैं, अपना एक अच्छा से बना के फिर अपनी जिंदगी जीते हैं। देखा है आपने कई लोगों को कि अपने आइलैंड लेके बैठ गए 32-35 में, उनको अभी नहीं करना है और अच्छे विचार थे तो उन्होंने अपनी वेल्थ को डोनेट भी किया सब। मतलब उनके पास एक लिमिट तय थी कि मुझे यहाँ तक दौड़ना है, अपनी तो लिमिट ही तय नहीं है। और हर लिमिट पे अपने को ऐसा ही लगता है कि अभी तो स्टिल लॉन्ग वे टू गो, स्टिल लॉन्ग वे टू गो, स्टिल लॉन्ग वे टू गो, बराबर। तो आप शांति की जो बात कर रहे हैं ना, वो मन से एक लिमिट नक्की करने के बाद, संयमित होने के बाद ही आ सकती है। आपको शांति लगी ना, जो दिसंबर में समझो टू डू के लिस्ट कम होते गए, वो क्यों हुए? ऊपर वाला सोने वाला था, ऊपर वाले को छुट्टी चाहिए थी, इसलिए उसने टू डू का लिस्ट कम कर दिया। यूएस वाले को छुट्टी चाहिए, उसका वैकेशन आ गया 10 दिन का लास्ट, इसलिए आपको शांति मिली। आपकी वजह से, आपके मन से या आपकी प्रिपरेशन से, आपकी इच्छा से कोई शांति नहीं मिली आपको। आप सोच लेना। इसलिए हमें पहले धर्म ये है कि पहले अपने को अपना एक टारगेट, जो जिम्मेदारी में आप आ गए हो, उससे उस जिम्मेदारी को निभाने का टारगेट। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी छोड़ के भाग जाओ, पर उस जिम्मेदारी निभाने में भी एक टारगेट अपन नक्की कर सकते हैं। उस टारगेट के बाद फिर आराम की जिंदगी जीनी है। कुछ लोग
देखते भी हैं अपन कि कुछ लोग ऐसे एडजस्टमेंट करके बैठते हैं कि उनको उनको पैसा भी मिलता है, आराम से भी जी सकते हैं, लोगों का काम भी कर सकते हैं और अपना भी जीवन अच्छे से बिता सकते हैं। इसलिए प्रॉब्लम यहीं पे है। आप साधु बन जाओ तो भी यही प्रॉब्लम है। आपका टारगेट सेट नहीं है ना कि मुझे पहले मेरा कल्याण करना है, मेरा जीवन एकदम विशुद्ध हो जाए। साधु या श्रावण, मैं आपको उपदेश दूं ना, उपदेश इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना मेरा जीवन जो आप देखते हो ना, साधु का जीवन आप देखते हो ना, विशुद्ध साधु का जीवन देखते हो ना, वो कुछ भी नहीं बोलेगा ना तो उसके वाइब्रेशंस आपको इफेक्ट करेंगे। ये बात है। इसलिए टू डू का लिस्ट कम होने से शांति मिलती है, और टू डू का लिस्ट सेट किसने किया वो आप पहले तय करो। और ये टू डू के चक्कर में अपन फंसते ही रहे, उसमें से कैसे निकलना है वो सोचो। अपनी इच्छाओं को सीमित करो पहले तो। क्लियर? थोड़ा बहुत लग नहीं रहा है मुंह से, अपने फेस से नहीं दिख रहा है। नहीं, हर जीव ऐसे सोचता है क्योंकि इच्छाओं को सीमित करना नहीं है और फिर भी धर्म कर रहा है, क्योंकि हमारी इच्छा दूसरे पर आधार रखती है। तकलीफ तो वहां है कि दूसरे के पास इतना है तो हमको उतना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप कर रहे हो ना आज, उसको प्रेम से करो। वो जो कर रहे हो ना उसे उसके भी मजे लो तो वो छूटेगा। और सतत चिंतन करो इसका, जो भी धर्म समझे उसका अंदर लाओ। अदर साइड को मन में बिठा के आज जो कर रहे हो उसको पूरे जोश से जुनून से करोगे तो भी उसमें छुटकारा मिलेगा। आपको मीठा पसंद है तो 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 5 खाया, फिर रसगुल्ला देख के 15 दिन तक तो मतलब दिमाग नहीं चलेगा, नहीं ये आज मेरे को नहीं खाना है। मतलब जो कर रहे हो उसको भी पूरे पैशन से करोगे तो वो छूटेगा आप। पर हम क्या करते हैं, उसमें भी चोरी करते हैं, काम चोरी करते हैं। जो कर रहे हैं पूरा तो कर लेते हैं पर वो अपने शौक से नहीं करते हैं, मतलब फुल डेडिकेशन से। फिर वो डेडिकेशन का स्वभाव नहीं रहता है अपना, इसलिए धर्म में भी डेडिकेशन नहीं आएगा। जो करते हैं डेडिकेशन से करेंगे तो होगा भी। ओके, हम लोग सूत्र के अर्थ देख रहे थे।